morning all of you. Welcome to another exciting session of explanation for CGL Tier-II. And first we got a passage, and let us discuss one passage out of 3 passages, right? So this whole passage, I think that you might have read this passage, and this whole passage is talking about spirituality, how author found spirituality, what is spirituality according to author. That's what he mentioned in the passage. And first, when we look at the first question, whenever the author falls into any trouble, he calls God. So you need to see, my way of dealing a bad day with just as my way of dealing with a good day. I retire into a meditative phase and seek solutions within. Right? You got the answer here. Right? So whenever he falls into trouble, he goes into meditative phase and he introspect himself and he will seek the solution. So what is the right answer? Tries to find solution inside heart. Next. Someone, according to the passage, who is strong from his inside will, right? So, if you look at the first or second paragraph, it's telling half-truths because it's not convenient, and second paragraph, right? I know that all of us have weaknesses, but the true test of inner strength is to accept these weaknesses. Here he is talking about inner strength. If you have to be very strong, first you need to know your weaknesses. When you know your weaknesses, you can correct them and you can change them into your strengths. So that is the thing he wanted to convey us. So the beauty of options ఏంటంటే మనం అక్కడ ఏం చూసాం వీక్నెసెస్ అన్నాం. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమన్నారు? షార్ట్ కమింగ్స్ అన్నారు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ట్రిక్స్ విత్ అస్. దే విల్ గివ్ యూ ద సినోనిమ్స్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఇట్ దెమ్ అవుట్. సో ఆన్సర్ ఏంటి? బీ ఆనెస్ట్ అబౌట్ హిస్ షార్ట్ కమింగ్స్, రైట్? నెక్స్ట్ 63rd, పర్సనల్ స్పేస్ విత్ గాడ్, రైట్? హియర్ హీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద 3rd paragraph, he mentioned that introspection made me discover the dormant spirituality within me. I found my personal space with God many times a day. What is the meaning of personal space? This is inferent question. No, you have to understand and you have to pick the answer. Each one of us has a personal relationship with the God. Each one of us has spirituality in him. Each one of us is allotted his space with God. God is personal with each one of us. What do you think? This is the right answer. Each one of us has a personal relationship with God, but you need to find that space with God. Ela? Through spirituality, right? Through meditation, right? So adi cheppadu ee passage lo, and it's an indirect question. You got the answer. And which one of the following is not a tenet? What is the meaning of tenet? Tenet means belief, namakam, right? Not being spiritual antunadu. So in the first passage itself he said about what? It is not telling half truths only because they are convenient. మన కన్వీనియంట్ ఉంది కాబట్టి సగం నిజం చెప్పొద్దు, అవతల బాధపడినా పర్లేదు, నిజం చెప్పాలి అంటున్నాడు. సో దిస్ వన్ ఈజ్ నాట్ అన్నాడు కదా ఇక్కడ, బట్ దిస్ ఈజ్ a belief of spirituality, right? So this one goes out, and this one is also there. Welcoming every day is a new day అని కూడా 3rd or 4th లో ఎక్కడో ఇచ్చాడు, రైట్? అండ్ బీయింగ్ సిన్సియర్ is nothing but telling the truth. So these 3 are a part of what? A part of spirituality only, a tenet, a belief of being spiritual. But ఇది introspection and other meditative phases. ఇక్కడ మీరు ఒక్క 3rd paragraph చూడండి. That ఏమన్నాడు? The death of my parents was a turning point in my life. I began to question the purpose of my existence, who I was, where did I come from, and where was I going. That introspection made me discover the dormant spirituality. So through this introspection he found spirituality. అంతేగాని స్పిరిచువాలిటీ వచ్చిన తర్వాత ఇంట్రోస్పెక్షన్ చేసుకోలే. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్?
లుక్ విత్ ఇన్ వన్ సెల్ఫ్, మన గురించి మనం లోపల ఆలోచించుకోవటం, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ. స్పిరిచువాలిటీలో మెడిటేషన్ ఉంటుంది కానీ మీ గురించి మీరు లోపల ఆలోచించుకోవటం ఉండదు. స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కనెక్టింగ్ టు ద గాడ్, రైట్? సో వెన్ హీ ఆస్క్డ్ దిస్ క్వశ్చన్, హూ యామ్ ఐ, వేర్ వాజ్ ఐ కమింగ్, వేర్ వాజ్ ఐ గోయింగ్ అన్న ఆలోచించినప్పుడు దెన్ హీ ఫౌండ్ స్పిరిచువాలిటీ అన్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. The author likes to visit religious places. ఎందుకు? మనం ఏం చేయాలండి, పారాగ్రాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ విజిట్ రిలీజియస్ ప్లేసెస్ అని ఉంది. దిస్ ఇస్ ద క్లూ, రైట్? ఎక్కడుంది అది? విజిటింగ్ ప్లేసెస్, రైట్? సో విజిటింగ్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఫర్ ద షియర్ సెన్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ దే హ్యావ్ టు ఆఫర్. అంటే ఆ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి పూజ గురించి మాట్లాడట్లేనా, I'll get to know the history behind them, right? If I go to Dwaraka, I'll get to know about Krishna. If I go to Ayodhya, I'll get to know about Rama. So he is very particular, very interested in what? History. So when we talk about history, because they are ancient, what are they? Religious places. They are ancient, so they tell history. Ana sense lo first option. Ila this is how you need to find answers for the passages. Find a word and check and read the passage in a stretch for the indirect questions. But let me tell you, in my opinion, right, paragraph questions are the last option. First you need to go with the grammatical questions, right? Later paragraph questions. And paragraph చదివినప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడు is it a direct question or indirect question మనకు అర్థమైపోతుంది. దట్ ఈస్ ద టెక్నిక్. ఎలా అర్థమవుతుంది? వెన్ యూ కమ్ టు పారాగ్రాఫ్, ఇప్పుడు విజిటింగ్ ప్లేసెస్ అని ఉంది అక్కడ, రైట్? అక్కడ విజిటింగ్ ప్లేసెస్ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్లేసెస్ విజిట్ ఈ రెండు వర్డ్స్ పట్టుకొని మనం వెన్ వి స్కిమ్ త్రూ ద ప్యాసేజ్ని స్కిమ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ కెనాట్ ఫైండ్ విజిట్ ఆర్ ప్లేసెస్ ఆర్ వాటి సినోనిమ్స్ కూడా ప్యాసేజ్లో మీకు కనపడకపోతే దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్. మరి ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అయినప్పుడు, రైట్, నేనైతే ఏం చేస్తా అంటే ప్యాసేజ్లో 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటే దాంట్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ 2 ఉంటే ఫస్ట్ అవి ఆన్సర్ పెడతా. ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్కి టైం ఉంటే పారాగ్రాఫ్ చదువుతా, ఐల్ గో త్రూ ద ప్యాసేజ్. టైం లేకపోతే ఐల్ స్కిప్ దెమ్. అంతేగాని ఫస్ట్ టైం మీరు ప్యాసేజ్ని ముందేసుకొని కూర్చున్నారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ కిల్ యువర్ ప్రెషియస్ టైం. అండ్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ హర్రీ యువర్ బ్రెయిన్ డజంట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. అప్పుడు మీకు తెలిసిన గ్రామర్ రూల్ కూడా మీరు పెట్టరు. అర్థమవుతుందా స్ట్రాటజీ? లాస్ట్ ప్యాసేజ్ దాంట్లో కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్, ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెప్పండి ఏదైనా క్లూ. లార్జ్ వైట్ హై ఆల్టిట్యూడ్ బెలూన్ వాజ్ సీన్ ఇన్ వేర్? నార్త్ అమెరికన్? నో, రైట్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ సెడ్, సార్ సీన్ ఇన్ వెస్టర్న్ కెనడా పెట్టేద్దాం అన్నారు కదా. ఇప్పుడు చెప్తున్న క్లూ చూడండి. నౌన్ లాస్ట్ నౌన్కి ముందు ఎండ్ నౌన్. దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ వి యూజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, రైట్? పెన్, పెన్సిల్ అండ్ ఎనీథింగ్, బుక్, నోట్స్. సో నౌన్స్ when you are putting the nouns in an order, లాస్ట్ వచ్చేదానికి కదా ఎండ్ ఉండాల్సింది. సో బై దట్ మీరు వెంటనే సీన్ ఇన్ వెస్టర్న్ కెనడా అండ్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ నార్థన్ అమెరికన్ ఎయిర్ స్పేస్ ఇంక్లూడింగ్ అలస్కా అన్నాడు. సో బై దట్ ఈజీగా నేను చెప్పచ్చా ఏమని? పిఎస్ ఈజ్ ద పేర్ అని చెప్పచ్చా అండి? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో వెన్ ఐ సే పిఎస్ ఈజ్ పేర్, అయిపోయింది ఆన్సర్. అర్థమైందా లేదా? వాట్ ఎ సింపుల్ ట్రిక్ ఇట్ ఈస్, రైట్? ఇలాంటివి మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలా? ఇలా కామాలు చాలా ఉంటున్నప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓహో, దే ఆర్ టెల్లింగ్ సమ్ నౌన్స్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్స్, రైట్? యాడ్వర్బ్స్ ఏవైనా అలా లైన్గా పెట్టినప్పుడు వి పంక్చువేట్ దెమ్ విత్ అ కామా. సో వేర్ ఇస్ ద లాస్ట్ కంజంక్షన్ విచ్ ఇస్ అండ్ అనేది చూసుకొని పిఎస్ పెయిర్ అని పెట్టేస్తే కింద ఆప్షన్ చూస్తే అయిపోతుంది. 1, రైట్? 2, ఏ చైనీస్ ఆపరేటెడ్. మరి ఇక్కడ నౌన్ రావాలిగా మనకి. Am I right or wrong? What is A? A on the Chinese operated adjective. So we are looking for another noun. So large white high altitude balloon. A Chinese operated large white high altitude balloon was seen. So QR is a pair, PS is a pair. Which option?
second option. Next. What is the clue? This one. Invented by, so you need to mention a name. Am I right or wrong? Where is the name? Valerian Abakovsky, right? Russian names are very, very difficult to pronounce, right? So that's a name. So PQ, again you can easily find the pair PQ. When I say PQ, first option stays in, second option goes out, third option goes out, fourth option stays in. Right? Now you need to find whether it is SPQ or SPQ ikkada undi. So only thing you need to find is whether S can start the sentence or R should start the sentence. మరి చూడండి S ఏమంటుంది? An experimental high speed rail car fitted with అంటుంది. మరి R ఏమంటుంది? The aero wagon or aero moto wagon was what? Was a rail car. So R should come first. RS is the pair. RS. దీనికి చిన్న ట్రిక్ అండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వ్యాగన్ అంటే ఏంటండి? వెహికల్, కార్ని ఏమంటారు? కార్ని, ట్రక్ని వ్యాగన్ అనరా? సో ద ఏరో వ్యాగన్ ఇస్ ఏ రైల్ కార్. సింపుల్. సో నెక్స్ట్. Sir, what is the clue? This is the clue. By Syrian president. Who is the president? Ippudu, when we say Indian Prime Minister, then our eyes will definitely search for Narendra Modi. Am I right or wrong? So Syrian president, who is that? Bashar al-Assad. So can I say PQ pair again? Yes. It stays in, it goes out, stays in. Right? So which can be the first option? ఏది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి? రైట్, ఎస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ బికాస్ ఎస్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ విత్ ఎ నౌన్. ద సిరియన్ సివిల్ వార్ ఇస్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ multi-sided civil war in Syria. So S is the first one, and see, fought between, which was fought? ఏమి ఫాట్? ఏం ఫైట్ చేస్తాం మనం? వార్. సో వార్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది. సో చెప్పచ్చా నేను ఎస్పీ ఫస్ట్ అని? I mean SP pair అని చెప్పచ్చా? Yes or no? So which option? First option is the right option. Next. Right. So I told Vinod, right? I told Vinod అన్నాడు. మరి told becomes what అండి? Said to. So when you look at all the options are saying the same thing. I said to Vinod. Vinod said to me. So look at the third option. Vinod said to me, goes out. I said to Vinod. ఇక్కడ సేమ్. సో ప్లంబర్ హ్యాడ్, సింపుల్గా మీరు 2 secondsలో ఐడెంటిఫై చేయటానికి చెప్తున్నా. హ్యాడ్ ప్లస్ V3 పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. సో ఆన్సర్ షుడ్ బి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి. మరి ఇది దేంట్లో ఉంది? ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్, గోస్ అవుట్. ఇది దేంట్లో ఉంది? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంది. రైట్, ఇట్ స్టేజ్ ఇన్. అండ్ ఇది దేంట్లో ఉంది? హ్యాస్ ఫర్గాటన్ ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, had forgotten his mobile there, లేదా the plumber has forgotten his mobile here. there ఇదిగా, there అవ్వాలి కదా. had forgotten ఎట్లా పెడతారు మీరు? ఇక్కడ ఏముంది? there. అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఏమై ఉంటుంది? హియర్. మనం వేరే వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తాం? ఇది తప్పొచ్చింది బ్రదర్. ఈ క్వశ్చన్ చూసి మీకు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అని అర్థం కాలే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఆస్క్ మీ ఆఫ్టర్ దిస్ థింగ్. రైట్, ఇట్స్ గెట్టింగ్ లైవ్. రైట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ what you call, this direction came wrong, బట్ దిస్ క్వశ్చన్ చూడరా, ఇది ఏం క్వశ్చన్ అండి? ఇది డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కదా. ఎక్కడ వాయిస్ ఎట్లా చేస్తుంది దీన్ని? రైట్. సో ఏమంటాడు, పోనీ ఎక్కడైనా వాయిస్ జరిగిందా? ఇక్కడ వాయిస్ జరిగిందా? మరి మీరు ఏదైతే సెకండ్ హాఫ్, ఇక్కడ వాయిస్ ఏం జరిగిందండి? So what is the right answer? I said to Vinod, the plumber has. Here should be there. So which option? Fourth option, 70th one. The teacher asked Avika what had happened అన్నాడు. Asked అంటే ఏంటండి? క్వశ్చనే కదా. Right? So the teacher said to Avika. Okay. The teacher said to Avika. The teacher said to Avika. The teacher said to Avika. Right? Next. We remove
పంక్చువేషన్ మార్క్స్ యాడ్ చేయాలి కదా, యాడ్ చేసాం. అండ్ ఈ టెన్స్ ఏంటండి, వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ అంటే మళ్ళీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఇట్ షుడ్ గో ఇన్ టు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్లోకి పోతున్నాం, వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్లో ఇచ్చారు కదా డిఫికల్టీ. సో ఇక్కడ మనకి హ్యాస్ ప్లస్ B3 ఉండాలి ఒకటి. మరి ఇక్కడే ఉందండి వాజ్ బ్లీడింగ్ అంటే ఏముండాలి, ఇక్కడ ఈజ్ బ్లీడింగ్ అని ఉండాలి, అవునా కదా. ఇది దేంట్లో ఉంది టెన్స్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ముందుకు వస్తే ఏమవుతుంది, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లోకి ఉండాలి. అంటే యు ఆర్ లుకింగ్ అన్ ఆప్షన్ విచ్ హ్యాస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్. విచ్ ఆప్షన్, విచ్ ఆప్షన్, సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి. ద టీచర్ సెడ్ టు అవిక వాట్ హ్యాపెండ్. మరి వాట్ హ్యాపెండ్ అన్నప్పుడు V2 కదా, V2 సింపుల్ పాస్ట్ కూడా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా ఓకే. అండ్ వై ఈజ్ యువర్ నోస్ బ్లీడింగ్, దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎందుకు, ఇక్కడ చూడండి ఏముందో, వజ్జే ఉంది, ఇక్కడ చూడండి ఏముంది, ఈజ్ ఉంది, బట్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ కాదు. ఇక్కడ చూడండి ఏముంది, వజ్జే ఉంది. సో ఈజీగా చెప్పేచ్చు ఆన్సర్ ఏంటి, విచ్ ఆప్షన్, సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, Rani said we are organizing a cleaning program in the colony tomorrow. It's an assertive sentence, so we remove these punctuation marks and Rani said that we becomes what, they. This is present continuous, past continuous loki vellali, right. Tomorrow should become what, the next day. Which option, ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, దేవర్. మరి ఇక్కడ వై దేవర్ అన్నాడు, ఇక్కడ వై లేదు కదండి అసలు క్వశ్చన్లో. ఇట్స్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్ ఈవెన్, ఇట్స్ అన్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్. వై ఆర్ దే యూజింగ్ వై హియర్, 1. ఇక్కడ ప్రొనౌన్ డిడ్ నాట్ గెట్ చేంజ్డ్, ఇక్కడ ప్రొనౌన్ డిడ్ నాట్ గెట్ చేంజ్డ్. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్, ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 72, దే ఆర్ ఫ్లయింగ్ కైట్స్ అన్నాడు, దే ఆర్ ఫ్లయింగ్ కైట్స్. విచ్ టెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్, present continuous, right. I am taking tea, tea is being taken. So మీ passive లో ఏముండాలి, am, is, or plus being plus V3 ఉండాలి కదా, రైట్. బట్ కైట్స్ ఏంటండి, ప్లూరల్. ప్లూరల్ అయితే ఏం రావాలి మరి, ఆర్ ప్లస్ బీయింగ్ ప్లస్ V3 రావాలి. వేర్ ఇస్ దాట్ ఆప్షన్, ఎక్కడుంది ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, అనదర్ passage we are skipping the passages because already we discussed one passage kabatti. What is the next question? Yes, Nirupama said my god, Nirupama said my god it's too late antadu. Now look at what is this, and is it assertive sentence or exclamatory sentence? When you use such what you call exclamation, interjections, my god, oh, hooray, alas, ouch, what are they? They all are interjections. So when you use my god, it's a strong emotion, right. So it's too late అన్నాడు. It's too late అంటే అర్థం ఏంటి, it is too late అన్నట్టే కదా. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, వజ్ చేయాలి కదా, ఈజ్ని ఏం చేయాలి, వజ్ చేయాలి. సో ఆన్సర్ చూడండి ఒకసారి. నిరుపమ utterly exclaimed that it was too late, sounds good. Nirupama exclaimed utterly that it is అన్నాడు, ఇక్కడ టెన్స్ డిడ్ నాట్ గెట్ చేంజ్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈజ్ అన్నాడు, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇట్ వాజ్ టూ లేట్ అన్నాడు. మరి రెండిట్లో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండి, డిఫరెన్స్ ఏంటి, అట్టర్లీ అనేది లేదు. సరే అట్టర్లీ అనేది పెట్టాలా, పెట్టకపోతే తప్ప అని అంటే తప్పేం కాదు. బట్ ద థింగ్, ఈ రెండింటి మధ్య వెన్ యూ గాట్ స్టక్, ఎక్కడ కొంచెం ఎక్కువ ఎమోషన్ బయటకు వస్తుందంటే మనం ఎక్కడ కొంచెం, అది ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటండి, ఉత్తగా చెప్పే విషయం కాదు, భావాన్ని వ్యక్తం చేయటం. యూ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్. వెన్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సచ్ యాడ్వర్బ్స్. ఈ యాడ్వర్బ్స్ని ఖచ్చితంగా వాడాలి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, సరళ సెడ్ టు హర్ ఫాదర్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ బట్ ఇన్ మెడిసిన్ అన్నాడు. సో చూడండి ఒకసారి, సరళ సెడ్ టు హర్ ఫాదర్, రైట్, ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటాడు. సెడ్ టు హర్ ఏమవ్వాలండి, టోల్డ్. వి రిమూవ్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అండ్ వి యూజ్ దట్. అండ్ ఐ ఎవరు ఇక్కడ, ఐ ఎవరు, షీ, సరళ కదా. సో షీ ఉండాలి, ఆమె ఏమవ్వాలి, షీ వాజ్ నాట్ అవ్వాలి. అండ్ ఇలా ఉంటే రైట్ ఆన్సర్. మరి ఎక్కడుంది చెప్పండి అది, విచ్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్. వెరీ గుడ్. సరళ టోల్డ్ హర్ ఫాదర్ దాట్ షీ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ బట్ ఇన్ మెడిసిన్. ఫెంటాస్టిక్. నెక్స్ట్, వి టెల్ దెమ్ వెన్ విల్ యూ కమ్ అన్నాడు. ఇక్కడ చూసుకోవాలి, టెల్ దెమ్ ఉంది, ఏముంది,
టెల్ దెమ్ ఉంది, ఇట్స్ నాట్ టోల్డ్ లేదు. సో టెల్ దెమ్ అంటే ఏంటి, యువర్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ simple present. When the reporting verb is in simple present, then tense will not change. అవునా కదా? సో ఇక్కడ we use the same WH word when, బట్ ఇక్కడ విల్ వుడ్ అవ్వదు, సేమ్ విల్ లాగానే ఉండిపోతుంది. అంటే అప్పుడు ఏమవ్వాలి చూడండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. వి ఆస్ దెమ్, ఓకే, వి ఆస్ దెమ్, వి ఆస్ దెమ్, వి ఆస్ దెమ్, అన్ని చోట్ల అదే ఉంది. మరి ఇక్కడ విల్ ఉంది, ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్లో వుడ్ ఉంది, గోజ్ ఇన్ గోజ్ అవుట్. థర్డ్ ఆప్షన్లో అసలు ఏమీ లేదు చూడండి, ఇక్కడ విల్ లేదు, వుడ్ లేదు. మరి ఫోర్త్ ఆప్షన్లో వుడ్ ఉంది. ఎంత ఈజీ అండి ఇది, ఎంత టైం పడుతుంది దీనికి, రైట్? ఇట్ విల్ టేక్ 3 or 4 seconds, దట్స్ ఇట్. ఫస్ట్ వన్, దే ఆస్క్డ్ హిమ్ వై డిడ్ యూ వాంట్ దిస్ రిజిస్టర్ ఎస్టర్డే అంటున్నాడు, రైట్? సో ఇక్కడ దే ఆస్క్డ్ హిమ్, ఓకే, we remove this punctuation marks and we use the same WH word. ఇక్కడ did అన్నాడు కదా, did అంటే ఏంటి, సింపుల్ పాస్ట్. సింపుల్ పాస్ట్ should go to past perfect. What is the past perfect structure? had plus V3. మరి yesterday ఏమవ్వాలి, the previous day అవ్వాలి. సో these are the things you need to look at, right? now చూడండి మరి ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండి దీన్ని బట్టి, రైట్? విచ్ ఆప్షన్ అండి, థర్డ్ ఆప్షన్ కదా, రైట్? నేను ఏమేం పోవాలో ఇక్కడ రాసేస్తున్నా, మీరు ఓన్లీ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ దెమ్ అవుట్. సో విచ్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్ పట్టుకుంటే సరిపోతుంది, మిగతా ఏవి ఆప్షన్స్లో లేవు. నౌ వీ నీడ్ టు ఫిల్ ద బ్లాంక్స్ విత్ అప్రోప్రియేట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. మరి చూడండి, వి ఇస్ ద సబ్జెక్ట్, ఫ్రెండ్లీ క్రికెట్ మ్యాచ్, ఓకే. మరి ఎప్పుడు ఆడిన వీళ్ళు, ఇన్ ద ఈవినింగ్. వెన్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్, ఈజ్ ఇట్ పాస్ట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ అండి, పాస్టా ప్రజెంటా ఫ్యూచరా, రైట్? ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఫ్యూచర్ కూడా చెప్పచ్చు, మేము ఇవాళ ఈవినింగ్ మ్యాచ్ ఆడతాం అనొచ్చు, నిన్న ఈవినింగ్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నాం అనొచ్చు, రైట్? బట్ అలా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చూడండి, అక్కడ ఫ్యూచర్ ఇవ్వలేదు, వాడికి మీరంటే ఎంత అభిమానం చూడండి, రైట్? హీ రియలీ లవ్స్ యూ, రైట్? దెర్ ఈస్ నో సచ్ కన్ఫ్యూజన్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ఫ్యూచర్, దిస్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్. సింపుల్ పాస్ట్ ఎక్కడుంది మరి, ఎక్కడుంది, ఇక్కడుంది, రైట్? ఇప్పుడు మీ డౌట్స్, సార్ వర్బ్ ప్లేయింగ్ అంటే తప్ప? ఎస్. ఎందుకు, వెన్ యూ యూజ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ లాంగర్ యాక్షన్, షార్టర్ యాక్షన్, రెండు ఉండాలి. ఒకటే ఉంది అక్కడ, వైల్ వీ వర్ ప్లేయింగ్ ఎస్టర్డే హీ గాట్ హర్ట్, అట్లాంటివి చెప్తే కదండి మనం వర్బ్ పెడతాం. సో దిస్ వన్ గోస్ అవుట్, రైట్? మరి హ్యావ్ ప్లేడ్ అనొచ్చా, హ్యావ్ ప్లేడ్ అంటే ఇప్పుడు జరగాలి కదా, బట్ దే ఆర్ మెన్షనింగ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ కదా, సో హ్యావ్ ప్లేడ్ ఎందుకు వస్తుంది, దిస్ వన్ గోస్ అవుట్, దిస్ వన్ గోస్ అవుట్. ఆర్ ప్లేయింగ్ వస్తుందా, నో. ఎందుకు, ఒకవేళ నువ్వు ఆడుతుంటే ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఆడుతున్నా అని చెప్పాలి, కానీ వీఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ ఫ్రెండ్లీ క్రికెట్ మ్యాచ్ రైట్ నౌ అని చెప్పాలి, కానీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అని ఎట్లా చెప్తారండి, ఆమె రైటర్ రా. సో ఆన్సర్ ఏంటి, థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, వాట్ డాష్ యూ గోయింగ్ టు డూ విత్ దిస్ బ్రీఫ్ కేస్, ఈ బ్రీఫ్ కేస్తో నువ్వు ఏం చేస్తావు అని అడుగుతున్నాడు, రైట్? మరి ఏం పెడితే బాగుంటుందండి, వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్. ఇక్కడ విల్ షెల్ అయితే మీరు పెట్టలేరు, ఎందుకు, ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఇస్ V1 plus ing. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ V1 plus ing యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో వీ హ్యావ్ 2 continuous options here, 1 are, 2 were. What were you going to do with this briefcase అని అడగాలంటే యూ నీడ్ టు మెన్షన్ సమ్ పాస్ట్ ఇండికేషన్, ఎక్కడో అక్కడ ఇవ్వాలి, నిన్ననో మొన్ననో, ఎస్టర్డే, డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే, ఏదో ఒకటి యూ మైట్ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ సెడ్. ఐఎమ్ రైట్ రాంగ్, బట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ దేర్. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్, అప్పుడు ప్రజెంట్తో తీసుకోవాలి, ఆన్సర్ ఏంటి, ఆర్, రైట్? ఇప్పుడు వెరీ సింపుల్ అండి, మీరు ఏం చేస్తున్నారని అడగటానికి నేను ఏం అడగాలండి, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్. వాట్ వర్ యూ డూయింగ్ అన్నప్పుడు నేనేం చెప్పాలి, నిన్న నువ్వేం చేస్తున్నావు అని అడగాలి. అప్పుడు నేనేం అడుగుతా, వాట్ వర్ యూ డూయింగ్ ఎస్టర్డే అని అడగనా, ఐఎమ్ రైటర్ నా, బట్ దెర్ ఇస్ నో పాస్ట్ సెన్స్ కదా ఇక్కడ, దెర్ ఇస్ నో పాస్ట్ క్లూ వర్డ్ కదా, దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ఆర్. ఐ హోప్ యువర్ డౌట్ గాట్ క్లారిఫైడ్. నెక్స్ట్, 84th one, an honest man always is the clue word of which tense.
విచ్ టెన్స్? సింపుల్ ప్రెజెంట్. సో మ్యాన్ ఈజ్ సింగులర్. మ్యాన్ ఈజ్ సింగులర్ అన్నప్పుడు సింగులర్ నౌన్స్ ఏం తీసుకుంటాయండి? సింగులర్ వర్బ్స్ తీసుకుంటాయి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సింగులర్ వర్బ్స్? V1 + SREEDHA'S. సో ఎక్కడుంది? స్పీక్స్. దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్. సూర్య ఈజ్ షార్ట్. సూర్య ఈజ్ షార్ట్. షార్ట్ బై విద్య? నో. రైట్. ఎందుకు? బై ఏం చెప్తుందని చెప్పాను నేను? డూవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్. డూవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్. రావణ వాజ్ కిల్డ్ బై రామా. రైట్. ఇక్కడ ఏం పని జరగలే కదండి. సో బై కెనాట్ బి యూజ్డ్. సూర్య ఈజ్ షార్ట్ నియర్ విద్య అంటారా? అంటే విద్యకి దగ్గర అని చెప్తున్నాడా? నో. విద్యకి పక్కన అని చెప్తున్నాడా? విద్య పక్కన సూర్య నిలబడితే రైట్ షార్ట్గా ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు అనుకుంటా. బికాజ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బిసైడ్? ఇన్ ద సైడ్ ఆఫ్. తెలుగులో పక్కన. మరి బిసైడ్స్ అంటే ఏంది? ఇన్ ఎడిషన్ టు. ఇన్ ఎడిషన్ టు ఎప్పుడు చెప్తాం? టూ క్వాలిటీస్ చెప్తున్నప్పుడు. ఆయన పోయిటే కాదు, మ్యూజిషియన్ కూడా. రైట్. బిసైడ్స్ బీయింగ్ ఏ పోయెట్ హీఈస్ అ మ్యూజిషియన్. దట్ ఈస్ హౌ యూ యూస్. సో ఆన్సర్ ఏంటండి? బిసైడ్. నెక్స్ట్, హూ ఆర్ యూ టాకింగ్ కదా. దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్తారు? ఇప్పుడు మీరు నాతో మాట్లాడుతున్నారు, అప్పుడు ఎవరికైనా వేరే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? ఐఎమ్ టాకింగ్ టు వరుణ్ సార్, ఐఎమ్ టాకింగ్ టు ఇంగ్లీష్ టీచర్, ఐఎమ్ రైటర్ నా. సో మరి హూ ఆర్ యూ టాకింగ్ టు? విచ్ ఆప్షన్? ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టా రైట్ ఉందా? ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టా రైట్ ఉందా లేదా? అది ఫెంటాస్టిక్. సరే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్రింట్ పడలే, అది కూడా పెట్టండి. రైట్. ఎక్సలెంట్. ఇంకా లోపలిగా ఆలోచించాలి. ప్రింట్ ఎర్రర్స్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే స్టేజ్లో ఉన్నారనుకోండి. రైట్. ఎవ్రీ పంక్చువేషన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నెసెసరీ కదండి. రైట్. సో హూ ఆర్ యూ టాకింగ్ టు? దట్స్ ఎ క్వశ్చన్. సో యూ హ్యావ్ టు పంక్చుయేట్ ఇట్ విత్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్. నెక్స్ట్, మై వైఫ్ వర్క్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ టౌన్ హాల్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఏంటంటే మీరు హాల్ అనగానే అది ఒక ప్లేస్ అనుకున్నారు. టౌన్ హాల్ అది ప్లేస్, పెద్ద హాల్ ఏమో అని అనుకునే ప్రాబ్లం ఉంది. బికాస్ వీఆర్ నాట్ ద నేటివ్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ కదా. అవునా కదా? సో అమెరికాలో ఉన్న టౌన్ హాల్ అది ఇట్స్ ఎ స్ట్రీట్ నేమ్ అని మనకు తెలిసే ఛాన్స్ ఉండదుగా. స్ట్రీట్ నేమ్ అని తెలిస్తే మీరు పెట్టేస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దిల్సుఖ్ నగర్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంది? ఎట్ దిల్సుఖ్ నగర్ అంటాం కదా. సో వర్క్ ఎట్ అన్న సెన్స్లో ఇక్కడ ఏమిటాలి? మై వైఫ్ వర్క్స్ ఎట్ ద టౌన్ హాల్ అని చెప్పాలి. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిల్డింగ్, సో యూ కెనాట్ గో విత్ ఇన్లో చెప్పకూడదు. రైట్. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాలండి? ఐ వర్క్ ఇన్ సిసి ఎట్ దిల్సుఖ్ నగర్ బ్రాంచ్ కదా. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పిన? ఆర్గనైజేషన్ పేరు చెప్పినప్పుడు ఇన్ చెప్పుకుంటాం. బ్రాంచ్ పేరు చెప్తున్నప్పుడు బ్రాంచ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్లేస్ కదా. అప్పుడు మనం ఒక లొకేషన్ చెప్తున్నప్పుడు ఏం చెప్పాలా? ఎట్ అని చెప్పాలి కదా. రైట్. సో ఎట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, నేషనలిస్ట్ పార్టీస్ యునైటెడ్ టు అపోజ్ ద గవర్నమెంట్ ప్లాన్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ అపోజ్ వర్డ్. అదే యాంటోనిమ్ ఆఫ్ అపోజ్ వర్డ్. అపోజ్. మరి డిబేట్ అంటే ఏంటి? ఆర్గ్యూ చేయటం. ప్రివెంట్, రిఫ్రెయిన్ చేయటం. స్టాప్ సమ్వన్. ఆర్గ్యూ, డిబేట్ ఈజ్ సేమ్. సో దే బోత్ గో అవుట్. ఎయిడ్ సార్, ఎయిడ్ నాకు తెలియదు అన్నారు అనుకోండి. ఏ ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కినా మీరు డ్రైవర్ వెనక ఒక బోర్డు ఉంటుంది, దాన్ని ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ అని ఉంటుంది. అంటే అర్థమేంటి? ద ఇనీషియల్ హెల్ప్ యూ టేక్. ఎయిడ్ మీన్స్ హెల్ప్. ఎయిడ్ అంటే ఏంటి? హెల్ప్. సో అపోజ్, ఒకవైపు నువ్వు అపోజ్ చేస్తున్నావు, ఇంకోవైపు హెల్ప్ చేసేవాడికి, సపోర్ట్ ఇన్ ద సెన్స్. సో ఆన్సర్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్. 89th, వన్ హూ స్పీక్స్ లెస్. ఇది మనం చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? రైట్. దీనికి మహేష్ బాబుని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకున్నాం మనం. వెన్ ఎవర్ హీ కమ్స్ టు ద ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ హీ స్పీక్స్ వెరీ లెస్, హీజ్ ఎ హంబుల్ గై, షై గై అని చెప్పుకున్నాం. మరి అప్పుడు ఆయనకి ఏమని చెప్పినా నేను? రెటిసెంట్ అని చెప్పా. మన టార్గెట్ మెయిన్ స్టార్స్లో కూడా చెప్పుకున్నాం. ఏమని? మహేష్ బాబు కొంచెం ఎర్రగా ఉంటాడు కాబట్టి రెడ్ అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి. రెటిసెంట్, హీ డజంట్ స్పీక్ మచ్, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే వెన్ యు ఆర్ మగ్గింగ్ అప్ సో మెనీ వర్డ్స్, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హోల్డ్ దెమ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ అని చెప్పుకున్నాం. రెటిసెంట్. మరి వాలంటీర్ అంటే ఏంటి? రైట్. వితౌట్ ఎనీ కంపల్షన్, వన్ హూ ఆఫర్స్ హిస్ సర్వీసెస్ ఫర్ ఫ్రీ.
విల్ఫుల్గా. సో ఇట్స్ నాట్ వాలంటీర్. ఆడిటర్ ఈజ్ సమ్వన్ హూ ఆడిట్స్, లెక్కలు చూసుకుంటూ ఉంటాడు. హిపోక్రట్ ఈజ్ సమ్వన్, హిపోక్రట్ అంటే ఏంటి? హీ థింక్స్ సంథింగ్ బట్ హీ సేస్ సంథింగ్, రైట్? నాట్ ఎన్ ఆనెస్ట్ గై. హిపోక్రటిక్గా ఆన్సర్ చెప్పక అంటారు కదా, మనసులో ఒకటి ఉంటుంది ఆన్సర్, బట్ హీ విల్ నాట్ రివీల్ ద ఆన్సర్. ఎందుకు? ఆన్సర్ చెప్పటం వల్ల నాకు ఏదన్నా పోతుందేమో అనుకున్నప్పుడు, రైట్, చాలా ఓపెన్గా ఉండరు. మరి నెక్స్ట్, వన్ హూ ఈజ్ అన్మ్యారీడ్ అన్నారు. మరి ఆంజనేయుడు పాటించిన దాన్ని ఏమంటారండి? బ్రహ్మచర్యం, సెలిబసీ అంటాం కదా, సెలిబసీ. సో ఆన్సర్ ఇస్ 2. మరి నబీస్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్. నబీస్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్. సో అంటే ఫ్రెషర్ అన్నట్టు. ఇది కాదు. ఎలిజిబుల్ మీకు తెలుసు. ఓమ్ని ప్రజెంట్ మీన్స్ గాడ్, వన్ హూ ప్రజెంట్ ఎవ్రీవేర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? వన్ హూ ప్రజెంట్ ఎవ్రీవేర్, ప్రతి చోట ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు? గాడ్. కాబట్టి సెలిబ్రేట్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. అండ్ లైక్ అంటేనే ఏంటి? హీఈస్ లుకింగ్ లైక్ హిమ్, హీ లుకింగ్ లైక్ అంటే సిమిలర్ అన్నట్టే కదా. సిమిలర్ ఎక్కడుంది ఆప్షన్స్లో? అండ్ ద అదర్ ఐటమ్స్, రైట్, అండ్ లైక్ అన్నట్టు. మరి నెక్స్ట్, ఏ లోన్ వూల్ఫ్. మీకు వూల్ఫ్ గురించి, ఇఫ్ యు ఆర్ an audience of Animal Planet or Discovery Channel, wolves, they never hunt alone, they hunt in pack. అవి ఎప్పుడు కూడా గుంపులుగా అటాక్ చేసాయి కదా అబ్బా. బట్ ఇది చూడండి, వెరైటీగా ఎక్కడుంది? ఏ లోన్ వూల్ఫ్, ఒక్కటే ఉంది. సో మరి ఒక్కటే లోన్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఉంటుంది? లేకపోతే దాని మూడ్ ఏమై ఉంటుంది? ఎవరిని అంటాం మన లోన్ వూల్ఫ్ అనేది ఒకసారి చూసుకోండి. టు కంఫెస్ వన్స్ డీపెస్ట్ సీక్రెట్, నో. పర్స్యూ ఏ మిస్టేకెన్ అప్రోచ్ ఆర్ బిలీఫ్, నో. So upset or stunned that one is unable to function, hopeless condition, no. Someone who is not very social here, social meaning is friendly. Someone who is not very friendly with other people, that's the meaning, right? What is the meaning of a lone wolf? ఎవరితో తొందరగా కలవడు, వెరీ రిజర్వ్డ్ guy, introvert, and is not sociable, right? 93. A prison ship often more accurately dash అన్నాడు. ఇక్కడ ఏం పెడదాం మరి? సార్ యాక్యురేట్లీ ఇన్యాక్యురేట్ అని పెడదామంటే ఎంత ఇదిగా ఉంటుందండి, అట్లా పెట్టాం. నో. మరి ఇక్కడ సింపుల్ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, ఒకటి యాక్యురేట్లీ ఏంటో చెప్పండి నాకు ఒకసారి. యాడ్వర్బ్. మరి యాడ్వర్బ్ పక్కన ఎవరు రావచ్చు? ఎడ్జెక్టివ్ రావచ్చు. యాడ్వర్బ్ పక్కన ఎవరు రావచ్చు? ఎడ్జెక్టివ్ రావచ్చు. యాడ్వర్బ్ ఎడ్జెక్టివ్ పెయిర్ కాదండి, సూపర్ హిట్ కాంబినేషన్ కాదా, రైట్? సో అప్పుడు మరి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఎడ్జెక్టివ్ వస్తుంది. ఎడ్జెక్టివ్ అయితే కేర్లెస్, సింపుల్, డిస్క్రైబ్డ్, ఈ 3 ఎడ్జెక్టివ్సే. బట్ ఈ పక్కనే ఉంది యాజ్. మరి ఎవరికి వస్తుంది యాజ్? ఈ మూడిట్లో డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్. మోర్ యాక్యురేట్లీ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సెకండ్ 94 చూడండి. డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఎ ప్రెజెంట్ హల్క్ ఇస్ ఎ కరెంట్ ప్రజెంట్ ఆర్ అన్నప్పుడు ఏమనాలి? రైట్, ఫార్మర్ అనాలి కదా. ఫ్యూచర్ ఎందుకంటారండి? ప్రజెంట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ అన్నారు, ప్రజెంట్ ఆర్ పాస్ట్ కదా, రైట్? ప్రజెంట్ ఆర్ ఫార్మర్ సీ గోయింగ్ విజిల్ అంటాం, రైట్? సో దట్ హ్యాస్ బీన్ మాడిఫైడ్. అయితే ఇక్కడ మీ డౌట్ నాకు అర్థమైంది. సార్ ఫ్యూచర్ అన్నారా, ప్రజెంట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ కూడా అనొచ్చు కదా. ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి, దట్ హ్యాస్ బీన్ మాడిఫైడ్. సో యు ఆర్ మాడిఫైయింగ్ ఇట్. సో ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, హౌ కెన్ యూ మాడిఫై ఇట్ రైట్ నౌ? అండర్స్టూడ్? ఫ్యూచర్లో ఉన్నదాన్ని ఇప్పుడు ఎట్లా మాడిఫై చేస్తారు అబ్బా? సో దిస్ ఇస్ ద క్లూ. సో ఇట్స్ నాట్ ఫ్యూచర్, ఆన్సర్ ఇస్ ఫార్మా, రైట్? నెక్స్ట్ 95th one. And 2 comes with what? V1. Modified to dash a place, become V1. Remain అంటే ఏంటి? అలానే ఉండటం. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టాగ్నెంట్ వాటర్స్ అంటే ఏంటి? రైట్, వర్షం పడినా ఎటు పోని వాటర్స్ అక్కడే రోడ్డు మీద నిలబడతాయి. సో రిమైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంటిన్యూ. సో వాట్ ఈస్ ద ఆడ్మెన్ హియర్? ఆడ్మెన్ ఈజ్ బికమ్. సో మాడిఫైడ్ టు బికమ్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్షియేటివ్ డిటెన్షన్ అన్నట్టు. డిటెన్షన్ అంటే ఏంటి? పనిష్మెంట్. ఇక్కడే ఉంది హ్యావ్. హ్యావ్ పక్కన ఎవరు ఉంటారు?
ఇదైతే ఎంత హార్డ్ బిట్ అండి ఇది. హ్యావ్ పక్కన ఎవరు ఉంటారు? V3. ఇప్పుడు చాలా కష్టపడి మీరు V3ని కనిపెట్టాలి అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 4 ఆప్షన్స్. వేర్ ఇస్ ద V3? థర్డ్ ఆప్షన్ డిప్లాయ్, రైట్? సో డిప్లాయ్ అంటే ఏంటి? కీపింగ్ ఆర్ పోస్టింగ్ యువర్ సోల్జర్స్ ఎట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిప్లాయిడ్. నెక్స్ట్ 97th, మరి వాజ్ ద మోస్ట్ అన్నాడు. ద ప్రాక్టీస్ వాజ్ మోస్ట్ లిమిటెడా? ఏమంటాడు? ఇన్ ద 17th and 18th centuries బ్రిటన్లో చాలా మంది దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు. ప్రాక్టీస్ ఏమవుతుంది? వైడ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ప్రాక్టీస్ కెనాట్ కాన్సన్ట్రేట్, లిమిటెడ్, లోకల్. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, సైన్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్షియల్ అట్రాక్షన్ టు అదర్స్ లైక్ ద సెల్ఫ్ ఆల్సో అపియర్. ఇప్పుడు ఇలా చదువుతున్నప్పుడు ఏమైందంటే, అమ్మో నాకు అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు, ఏం చెప్తున్నాడు వీడు అనిపిస్తుంది. ఎవరో ఒక ఫారెన్ వెస్టర్న్ రైటర్ రాసిన దాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ ఇస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ నాట్ దట్ ఎవ్రీ టైమ్ వెనెవర్ యూ రీడ్ ద సెంటెన్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. దెర్ ఇస్ నో సచ్ రోల్. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే చదువుకుంటూ వెళ్ళండి. ఫస్ట్ ఈజీగానే దొరుకుతుంది చూడండి. ఇక్కడ ఆన్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్ అంటారా, ఎట్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్ అంటారా అండి? ఎంత ఈజీ ఎర్రర్. బట్ మనం ఇది చదువుతున్నప్పుడు ఏంటి, అమ్మో ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదని డిమోటివేట్ అవ్వద్దు. ఎక్కడైనా ఈజీగా కూడా ఎర్రర్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు, రైట్? సో ఎట్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ద ఫస్ట్ యాక్ట్, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ హూ ఇస్ యువర్ సబ్జెక్ట్? యాక్ట్ సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్? సింగులర్. మరి ప్రొవైడ్ V1 అంటే ఏమనాలి? ఈదర్ ప్రొవైడ్స్ అనాలి లేదా ప్రొవైడెడ్ అనైనా అని ఉండాలి కదా, రైట్? సో లండన్ డేట్స్ ఫ్రమ్ టైం పాస్ట్ చెప్తున్నాడు కాబట్టి ప్రొవైడెడ్ ఉన్నా బాగుండేది. బట్ ఇట్స్ నాట్ వాట్? ప్రొవైడ్ అయితే అవ్వదు. సో సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 5 questions ఆర్ వాట్? Passage questions. And see the last one. Women now represent almost 50% of the workforce. It's a wonderful thing because we should believe and we should believe and we should express this feeling also. What? Equal, no gender partiality, both genders are equal. మరి ఏమంటాడు? రిప్రజెంట్ అనేది పాజిటివా నెగిటివా? ఇది చెప్పండి నాకు ఫస్ట్. పాజిటివే కదా. మరి ఇంబ్యాలెన్స్ అంటాడేంటి? మరి రివర్స్ అంటాడేంటి? డిఫర్ అంటాడేంటి? దీస్ ఆల్ ఆర్ వాట్? నెగిటివ్ వర్డ్స్. సో బై దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఉమెన్స్ నౌ మీన్ అంటే వాళ్ళు అక్కడ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు అన్న సెన్స్లోనే, రైట్? వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్? ఫస్ట్ ఆప్షన్, బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. సో I hope that all of your doubts got clarified. Thanks for the participation.